खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों ਆਪਾਂ लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। बड़ा ईजी है मटीरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सब तो पहले आप जो भी अमाउंट पेड की है ड्यूरिंग द ईयर सारे वास्ते पेड की है, जो भी आप स्टॉक खरीदया वा, जो भी आप कोई चीज़ खरीदी है, भावें स्टॉक मैडिसिन का वा, भावें कोई मान लो पीरियोडिकल्स का वा, भावें कोई मान लो तुम किसी भी चीज़ का जो स्टॉक आप कोई खरीदया वा, आप जोड़ा उस स्टॉक में कितना जोड़ा वा यूज़ किया वा उन्होंने कैलकुलेट जो आप करना वा। तो वो वास्ते फिर सानू की करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर आप की उस स्टॉक में खरीदने वास्ते प्लस ओपनिंग स्टॉक, जो भी तुहाडे कोल पुराना स्टॉक जोड़ा वा वो मटीरियल का पिया वा उन्होंने तुसीं प्लस कर लोगे, जो भी तुहाडे कोल क्लोजिंग स्टॉक है वा उन्होंने माइनस कर लो। ठीक है जी। ओपनिंग जो भी आप चीज़ खरीदी ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट वो पेड की वो प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग क्राइटर्स माइनस ओपनिंग क्राइटर्स। इतना ही पता लग गया। हम क्लोजिंग क्राइटर्स दिते होंगे उन्होंने प्लस कर लेना है, ओपनिंग स्टॉक जो ओपनिंग क्राइटर्स होंगे उन्होंने प्लस करना। तो सीधा ही हिसाब आ जो फॉर्मूला आप याद कर लें तो अपना जो भी सवाल आएगा आराम से पता लग जाएगा कि चीज़ प्रीवियस ईयर रिलेटिड आ, कि नैक्सट ईयर रिलेटिड आ, कितनी अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर आप पेड की आ। आप क्यों इस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जो भी मटीरियल कंज्यूम किया वो वास्ते आप जो भी साल के दौरान अमाउंट पेड की है ये वही अमाउंट है जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड के उत्ते आई है। तो ये कुछ चीज़ां यहो जिहियां ने जिहड़ियां चीज़ां कि उन्होंने प्रीवियस ईयर दी चीज़ां इंकलूड ने तो कुछ एडवांस भी इंकलूड ने। इस करके आप अलग अलग करना। इस करके फार्मूला की बन गया अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटीरियल प्लस क्लोजिंग क्राइटर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटीरियल माइनस ओपनिंग क्राइटर्स। जेकर बहुत किसी तुहानूं प्रीपेड दे दिता जाए, प्रीपेड स्टॉक दे दिता जाए तो फिर तुसीं की कर सकते हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओपनिंग प्रीपेड जेकर दिता वा या एडवांस दिता वा तो उन्होंने तुसीं प्लस कर लोगे, तो क्लोजिंग प्रीपेड जेकर दिता वा या एडवांस दिता वा उन्होंने तुसीं जिहड़ा वा वो माइनस कर लोगे। तो जो भी चीज़ तुहाडे कोल पुੱਤ निकल के आएगी अपनी जो भी निकल के आएगी वो तुहाडा की बनेगा अमाउंट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये चीज़ साडी जिहड़ी आ वो बन जाएगी। की कीता आपां मटीरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना, जिन्नी अमाउंट साल के दौरान पे की गई है आप चीज़ को खरीदने वास्ते, वो जी खरीदने वास्ते साल के दौरान पे की गई है रिसिप्ट एंड पेमेंट वो कुछ पेमेंट जी प्रीवियस ईयर भी हो सकती हैं, पुराने स्टॉक वास्ते भी, कुछ नवे वास्ते भी, सारिया पेमेंटा जी मिक्स ने। आप मगर देखना भी जी एक्चुअल पेमेंट की गई है कि जिन्ने रुपये का मटीरियल कंज्यूम्ड किया गया वो कितना वा। वो वास्ते फार्मूला बन जाता अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग क्राइटर माइनस ओपनिंग क्राइटर प्लस ओपनिंग प्रीपेड माइनस क्लोजिंग प्रीपेड। जो भी चीज़ तुहाडे कोल निकल के आएगी वो तुहाडे कोल अमाउंट ऑफ मटीरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल के जी वो आ जाएगी। बट इस कोई भी डिफिकल्टी जी है वो नहीं है। हुण जेकर आप एक एग्जाम्पल करके वेख लीए तुसीं आराम नाल जिहड़ा वो ईजली कर सकते हो। देखो जेकर मान लो उन्हें कहा वा
कि इलस्ट्रेशन दे विच कि तुहाडे कोल कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 दिसंबर 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ 31 ਦਸੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇਡ ਫੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ, ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 1080। ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ 120। ਕਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1/1/19, ਸਾਲ 31 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 1 ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਏ ਆ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਈਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਆ 200। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 200। ਕਰਾਈਟਰ ਔਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤੀ 130। ਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ 1080 ਰੁਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1080 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਿੱਤਾ 120 ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ, ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾਈਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ 200 ਰੁਪਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾਈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ 120 ਰੁਪਏ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 200 ਰੁਪਇਆ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ 200 ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਕਰਾਈਟਰ 130 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਈਟਰਸ ਨੇ 130 ਰੁਪਏ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1080 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ 120 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਈਟਰ 130 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 200 ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 200। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 250 ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 1300। ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ 400। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ 930। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 930। ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1080 ਰੁਪਏ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1080 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਡ ਲੈਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮ ਆਉਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਸਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੰਡ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਆ, ਟੂ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟਸ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੇਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇਡ ਕੀਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ बड़ा सौखा वा। जेकर मान लो तुहानूं कोई भी इस तरह चीज़ दित्ती आ जिहड़ी कि किसी स्पैसिफिक फंड के नाल रिलेटिड आ तो तुसीं उहनूं कैलकुलेट करने वास्ते की करना वा जो भी तुहाडे कोल ओपनिंग बैलेंस फंड दित्ता वा बैलेंस शीट दे विच प्लस जेकर कोई साल के दौरान उस फंड के नाल रिलेटिड तुहाडे कोल कोई भी चीज़ जिहड़ी आ ओह मान लो तुसीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟਸ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਫੰਡ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇਡ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਿਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੰਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੰਡ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਸ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੰਡ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋ।